खुदा दे वचन दे विच लिखिया है कि जदों तुसीं इकट्ठे हुंदे जे तुहाडे सारे दे कोल किसे ना किसे दे कोल कुछ ना कुछ होना चाहिए। किसे कोल गीत, भजन, प्रार्थनावां, दर्शन, गवाहियां। हाँ, तो मैं बोल रहा कि अगर असीं खुदा दी हजूरी च आउंदे हां ते साडे कोल कुछ भी नहीं हुंदा, तो फिर आपां परमेशर दे कोल कुछ लै भी नहीं सकदे। आपां दुकान ते जाने आ कुछ लैण दे लई, तो कुछ खरीदण दे लई साडे कोल पैसिਆਂ दा होना बड़ा जरूरी है। हालेलुया। चलो असीं कई वारी उधार भी लै आउने पर फिर भी बाद च देने ही पैंदे आ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਆਉਂਦੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਆਪਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, तो परमेश्वर ने जो आदम ते हवा नूं बनाया, उन्होंने एक बाग दे विच रखिया जिहदा नाम सी अदन, और उस बाग दे विच 4 दरिया वगदे सी। हालेलुया। सोचो जिस बाग दे अंदर 4 दरिया वगदे सी, वो बाग किड्डा सारा होएगा। ते उस सारे दा सारा बाग परमेश्वर ने किहनूं दे दिता? आदम ते हवा नूं। और परमेश्वर ने आदम हवा नूं कहा कि इस बाग दे सारे फल तुसी खा सकते जी। हालेलुया। किन्ने फल खा सकते जे? परमेश्वर ने कहा इस बाग दे सारे फल तुसी खा सकते जे, पर एक फल तो तुसी नहीं खाना। किहड़े तो? एक फल तो तुसी नहीं खाना। एक फल तो तुसी नहीं खाना। किहड़ा फल वा? जिहड़ा फल बाग दे बिल्कुल विचकार है, वो भले ते बुरे दी पछाण दा फल है। जिस दिन तुसी उहनूं खाओगे, खांदियां सारी तुसी मर जाओगे। की कहा सी परमेश्वर ने? खाओगे ते मर जाओगे। हुण देखो साडे घर दे विच भी बहुत सारियां चीज़ां हुंदियां ना, तो कई चीज़ां बड़ियां कीमती हुंदियां पर बड़ियां नाजुक हुंदियां, ते असीं अपने बच्चों नूं समझाया हुंदा कि तुसी इन्हां नूं हत्थ नहीं लाउणा। कई बारी आपां डरा के भी रखदे ना निआणिआं नूं, हाय भाऊ आ जाना ही है, फिर तो करंट, भावें चीज़ करंट वाली भी ना होवे, आपां कहने इहनूं फड़ी ना, इहनूं फिर तो करंट पैंदा ही। क्यों भला? क्योंकि असीं जाणदे कि अगर बच्चा इस चीज़ नूं हत्थ लाएगा, जां ते इस चीज़ दा नुकसान होएगा जां बच्चे दा कोई नुकसान होएगा। इस वास्ते असीं अपने बच्चों नूं रोकदे हां। कई कहंदे आ जी अगर परमेश्वर ने वो फल खाण तो मना कीता है तो फल लाया ही क्यों है? इदां दे सवाल की करदे? वो पई खाण वास्ते ही लाया ही। हालेलुया। पर कलाम च लिखिया हर काम दा की है एक समा है। दूसरी गल हुण देखो कुछ चीज़ां वा असीं रुख तो तोड़दे आ, ठीक आ, ते सिद्धियां खाण डै पैंदे। पर कुछ चीज़ां वा जिहड़ियां रुखां तो आउंदियां, जिद्दां जमीन चों फसल भी आउंदी आ, कणक, उन्हां चीज़ां नूं आपां सिद्धा नहीं खाने, उन्हां नूं किस तरीके नाल तैयार किया जाता है, अग दे नाल, किसी भी तरीके नाल उहनूं पकाया जाता, फिर आपां नूं खाने। हुण देखो जिद्दां केला वा रुख तो तोड़ के ते आपां सीधा खाने, सेब सीधा तोड़ के खाने। हुण केले नूं आपां तोड़ के ते उहनूं अग ते थोड़ा रिंन सकदे आ भी उहनूं फिर खाईए है ना। असीं सेब कट के ते फिर उहनूं मतलब है चुल्हे च रिन्नदे आ ते फिर खाने आ। जां कदी तुसीं किहने वेखिआ भी किहने सेब जां भुब्बल दे विच दब्बिआ होवे, की करदे आ? सेब भुन्नण डे आ। आलू भुन्नदे आ, सेब नहीं भुन्नदे आपां। तो इदां खुदा ने जिहड़ा बाग बनाया सी ते उहदे विच जिहड़ियां भी चीज़ां रखियां सी, ਉਹ हर एक चीज़ नूं एक समय दे विच खुदा ने सैट कीता सी। हालेलुया। बेशक परमेश्वर ने आदम ते हवा नूं एक वड्डे इंसान पूरे मनुख वर्गे बनाया सी, पर जिद्दां कलाम दे विच लिखिआ ना आदम ते हवा नंगे सी पर वो संगदे नहीं। इहदा मतलब उन्हां दा सुभाਅ उदों किदां दा सी? बच्चिआं वर्गा सी। शरीरक तौर ते वो वड्डे सी पर दिमागी तौर ते की सी? अजे वो बच्चे सी। और समय तो पहला सियाणे बनना जिहड़ा ना खतरनाक हुंदा जी। तुसीं दसो ओ डेविड दा मुंडा बैठा नन्ना, हुण एडे क बच्चे नूं दाढ़ी मुੱਛ आई होवे ते फ्रेंच कट रख के बंदगी ते आवे ते सारे हैरान नहीं होणगे यार की वैरायटी है।
ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਣਾ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਦਾੜੀ ਮੁੱਛ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮੂੰਹ ਤੇ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਲਵਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੈ। ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੇ ਮੁੱਛਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁਣ, ਵੱਟ ਚਾੜ ਕੇ ਤਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਲੱਗੂਗੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕਿ ਉਹ ਭੈਣ ਵਾ ਜਾਂ ਉਹ ਔਰਤ ਵਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜਿੱਥੇ ਜੇ ਨਾ, ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਘਰ ਹੈਗਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਵਚਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਲਾਮ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਸ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਅੰਬਾਨੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੀਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੀਚੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਜੀਣਾ। ਅਕਸਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ, ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਬੈਸਟ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और आप कदे मत सोचो कि परमेश्वर आप होर ब्लैस नहीं करेगा, वो करेगा। पर कलाम दे विच लिखा तू थोड़े च ईमानदार रह। हालेलुया। ते परमेश्वर कहंदा तैनूं मैं बहुत सारियां चीज़ां दा भागी बना दांगा। जदों असीं छोटियां गल्लां दे लई खुदा दा धन्नवाद नहीं करदे, छोटियां बरकतां दे लई परमेश्वर दा धन्नवाद नहीं करदे, उहदा शुकर नहीं करदे, तो फिर वड्डियां आशीषां खुदा सानूं किद्दां देवेगा। एक बंदे ने आप नूं 1000 रुपया दिता ते आप नूं 1000 रुपया दिता, आपदी हेल्प कीती उन्हें, आप उन्होंने थैंक्स कहिंदे जे, ठीक है, उहदा एहसान नहीं भुलदे, और समय तो उन्होंने 1000 रुपया वापस दे दिंदे जे, तो उस इंसान दे कोलों फिर तुसीं हुण गां नूं 2000 भी लै सकदे जे। तुसीं 2000 दे उहदा थैंक्स करदे जे, समय दे नाल उहनूं 2000 वापस कर दिंदे, हुण तुसीं उहदे कोल 5000 भी लै सकदे जे। 5000 दे लई तुसीं उहदा थैंक्स करदे जे और समय नाल वापस भी दिंदे जे, फिर तुसीं उहदे कोल होर वड्डी हैल्प भी लै सकदे जे। पर मान लो तुसीं अगले कोई छोटी हैल्प लैके ते अगले नूं आकड़ आकड़ के दसदे जे, कल नूं तुसीं उहदे कोलों वड्डी हैल्प लै सकदे? दसो। परमेश्वर साडी हैल्प नहीं करदा, वो सानूं परमानेंट ही दे दिंदा। हालेलुया। शैतान जदों स्वर्ग दे विच इक फरिश्ता सी, तो बाइबल दे विच लिखिया कि उहदे परां दे विच म्यूजिक सी। हालेलुया। की सी उहदे परां दे विच? म्यूजिक सी। और जदों उहनूं धरती दे उत्ते सुੱਟ दिता गया, क्योंकि वह गलत हो गया, खुदा दा विरोधी हो गया, तो परमेश्वर ने जिहड़ी रूहानियत सी उहदे कोलों लै लई, आत्मिकता उहदे कोलों वापस लै लई, पर ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ खुदा ने उन्होंने दित्तियां सी ना, ਜਿਹੜੇ वरदान गिफ्ट खुदा ने उन्होंने दिते सी, ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ वापस नहीं लए। पर ਉਹ गिफ्ट ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ नहीं। आप परमेश्वर ਦੀਆਂ ਭਲਾਈਆਂ ਨੂੰ सदा याद रखना है। बोलो सारे हालेलुया। की करना? परमेश्वर ਦੀਆਂ ਭਲਾਈਆਂ ਨੂੰ। ਜ਼ਬੂਰ नंबर 103 ਕੱਢੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। मेरी जिंदगी का ये फेवरेट जबूर है। जबूर नंबर 103 मिल गया सबनू? की लिखा ऊपर हैडिंग? यहोवा नू। की लिखा ऊपर? बोलो यहोवा नू। कि यहोवा नू लानता पाओ, रब्बा तू की सानू दिता। जबूर नंबर 103 च लिखा, हे मेरी जान यहोवा नू मुबारक आख, अते जो कुछ मेरे अंदर है उस दे पवित्र नाम नू। जो कुछ भी तेरे अंदर वा ना, जे तेरे अंदर बीमारी भी है तां भी की कर उन्हूं मुबारक आख। हालेलुया। जे तू हुण चंगा हो गया तो तां भी ओहदे नाम नू की कर। ये थोड़ा भी चंगे हो गए तो हुण पैग शैग चलन डै पैण। फिर लिखा, हे मेरी जान यहोवा नू मुबारक आख,
ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪਕਾਰ ਨਾ ਵਿਸਾਰ। शुद्ध पंजाबी च लिखिया, तू ओदे उपकारां नूं भुल ना जावीं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो तेरियां सारियां बुराइयां नूं खिमा करदा ते सारे रोगां तो तैनूं नरोया करदा है। वो तेरी जिंद नूं टोए तो निस्तारा दिंदा है। वो तेरे सिर उत्ते दया ते रहम दा मुकुट रखदा है। वो भलाई नाल तेरे मूंह नूं रजाउंदा है ते तू उकाब वांगू अपनी जवानी नूं नवा करदा है। आमीन। कादे नाल रजाउंदा तेरे मूंह नूं? ते कई कहंदे आपां यीशु मसीह नूं मनदे ते उन्हां दा मूंह पता कादे नाल रजिया हुंदा? गालां नाल, बदशीसां नाल। हैं आ कई भैणां नूं बड़ी खुरक लड़दी आ, उदां है चलदियां यीशु मसीह ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਛੇੜ ਜੇ ਨਾ, है नहीं ओ नहीं करके है कई दे पट्टां दे हत्थ मार मार पिटदियां। ਉਹ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਕਾਦੇ ਨਾਲ ਰਜਾ ਦਿੰਦਾ? ਭਲਾਈ ਨਾਲ। ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਣਗੇ ਤੇ ਕਾਦੇ ਨਿਕਲਣਗੇ? ਭਲਾਈ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਤੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਨਵਾਂ ਕਰਦਾ? ਉਕਾਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪੰਛੀ ਆ ਉਕਾਬ, ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ ਬੰਦਿਆਂ ਜਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ 30 35 ਸਾਲ 40 ਸਾਲ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਖੰਭ ਆਪਣੀ ਚੁੰਝ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਟ ਪੁੱਟ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਖੰਭ ਉਗਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਡਦਾ ਉਕਾਬ। ਜਿੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੰਨੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਵਰ ਭਰੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਨਵਾਂ ਕਰਦਾ? ਉਕਾਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹੈ ਕਈ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪੇ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਆਪਾਂ? ਉਹ ਕਲਾਮ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਬੁੱਢੇ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਦੀ ਕਿ ਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ। 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋ ਕੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਇਧਰ ਵੇਖੋ ਐ ਤੁਰਦੇ ਆ, ਏਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਗੋਡੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ? ਬਟ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਏਦਾਂ? ਜੰਮਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜੰਮਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਓ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਭਲਾਈਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਲਿਖਿਆ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਉਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰੀ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਨਰੋਇਆ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕੀਤੇ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦਾਗ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਤੀ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਲੀ ਪੱਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਨੂੰ। ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕੋਲ, ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਾਂਢੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਈਕਲ ਹੀ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਦੋਂ ਸਿੱਧੀ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲੈਣਾ ਕਾਰ ਨੂੰ। ਹੈ ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਚ ਵੇਖ ਤੂੰ ਆਪ ਕੀ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਏ, ਵਧੀਆ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਏ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ। ਆ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲਓ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ 100 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਕਮਾਉਣ ਡੈ ਪੈਂਦੇ ਜੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ 10 ਰੁਪਈਆਂ ਤੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ 500 ਕਮਾਉਣ ਡੈ ਪਏ, ਤੁਹਾਡੇ 500 ਤੇ 50 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਮੀ ਦਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਡੀ ਦਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਢੀ ਦਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਹੱਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ। ਓਏ ਚੱਜ ਨਾਲ ਬੈਠ।
तो ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਚਨ, ਤੂੰ ਥੋੜੇ ਚ ਕੀ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਚ, ਕਿੰਨੇ ਚ ਨਹੀਂ। ਪਾਸੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦੱਸਦੇ, ਪਾਸਟਰ ਆਰਲ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, CMC ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ, 17-18 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਸੈਲਰੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਬੜੀ ਉਹਨੇ ਦੁਆ ਕਰਾਉਣੀ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕੋਈ ਜੁਗਾੜ ਲੱਗੇ, ਬਾਹਰ ਚਲ ਜਾਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋਂ ਦੁਆ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ 17-18 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆ ਕੇ 1800 ਰੁਪਇਆ ਦਸਵੰਧ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ। ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦਿਆਂ ਸਾਰੀ, ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਖਰਚਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਚ ਦੇਣਾ। ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ 2.5 ਲੱਖ ਤਨਖਾਹ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਹੁਣ 2.5 ਲੱਖ ਦਾ 25,000 ਰੁਪਇਆ ਦਸਵੰਧ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਗਸ਼ ਜੀ ਤੇ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦੱਸਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦਸਵੰਧ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਫੋਨ ਆਉਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। 1 ਸਾਲ बाद फोन लाया, हेलो पास्टर जी, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, मैं तो बहुत बुरे हालातों में हूँ, मेरी नौकरी चली गई, मेरी वाइफ ने भी मुझे छोड़ दिया। पास्टर आरल गुप्ता कहते, मैंने कहा आपने प्रभु को छोड़ दिया तो प्रभु ने आपको छोड़ दिया। तू थोड़े में था तो वफादार था, बहुता आ गया तो की हो गया, बेईमान हो गया। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸੀਲੇਟਰ ਨੱਪਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ ਭਲਾ? ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਥੋੜਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਐਸੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਐਸੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਗੁਜਰੇ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਅਰੇਂਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਮਿੰਟ ਲਾਏ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣ ਲਈ। ਮੈਂ ਸਗੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ, ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਚਾਹੀਦੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और बेटा उन्होंने दिन रात पढ़ाई कर रहा कि मैनू कोई नौकरी चाहिए, दिन रात स्टडी कर रहा, जरनल नॉलेज लै रहा, प्रार्थना कर रहा, रोजा रख रहा। ते साडे कईयां दे मुंडे की करदे आ, गुड्डे चढ़ांदे आ, ओए भाईया आई हैं, मोड़ा ते खलो के पुट्ठे सीधे काम कर रहे हैं। लोकां दी बुढ़ियां कुड़ियां नूं वेखण दे आ, ते जिदन इंटरव्यू देण जाना हुंदा, पास्टर जी दुआ करियो, जिदन जी पासी पासपोर्ट ते दवा, पासपोर्ट ते सीधी दवा करांदे, पासपोर्ट ते दवा कर दो भी जो एजेंट वेखे ना ही हो जाए। अंबैसी वाले वेखण नहीं हो जाण, हो सकदा इदां, पर तुसीं किन्ने वफादार जे खुदा दे नाल, तुसीं किन्ने वफादार जे। हालेलुया। न्यूजीलैंड तो साडी एक फैमिली है, फोन कर रही सी मैनू, तो जदों उन्हां दा फोन आया, उस सिस्टर मैनू दस रहे, कहंदे पास्टर जी अज तो 2 साल पहला मैं एक फैक्ट्री दे अगों दी लंघ रही, ते कहंदी मेरी सहेली ही मेरे नाल। जदों तुसीं खुदा दे नाल वफादार हुंदे ना, तुहाडे शब्दां दा आदर करदा परमेशर। हालेलुया। की करदा तुहाडे शब्दां दा? कहती मेरी सहेली एक नाल, ते कहती मेरे को तो कारोबार नहीं, कहती पास्टर जी मैं क्या वेखी एक दिन मैं फैक्ट्री च नौकरी करनी है। तो कहती मैं हैरान हुई जिदन मैनू काम मिलिया, मैं कहती मैं तेनों वैसे टीचर जी की मजाक जिहा कीता, ते कहती जिदन मैनू काम मिलिया, कहती बहुत वड्डी फैक्ट्री सी मन्नी परमन्नी, ते कहती मैनू काम ही उत्थे मिल गया। बोलो हालेलुया, बोलो जोर से हालेलुया। और कहती पास्टर जी साडे नाल कुछ लोग साडे कुछ जानने वाले सी, उन्हां नूं PR नहीं सी मिल रही, पक्के नहीं सी हो रहे बाहर। तो कहती मैं उन्हां नूं कहा
ਵੇਖਿਓ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਜਾਣੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਤਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਕੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਸਬੀਰ ਦਾ ਭਰਾ ਲੱਕੀ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰ ਵਾਹਣ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਰਚ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਜੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਸਟਰ ਮੇਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਮੇਰੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। 2 ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਾਈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਆਪਾਂ ਦੁਆ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਲਈ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਆਪਾਂ ਦੁਆ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਾਏ ਕਿ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਲੱਗਣੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ, ਕੋਈ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ, ਬਣਾਓ ਪਾਸਪੋਰਟ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਇਆ। ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਫੇਥਫੁਲ ਵਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੋ ਕਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੋਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਰਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੇਜਤਾ, ਗਿਆ ਵੀ ਯੂਰਪ ਕੰਟਰੀ 'ਚ, ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਇਹੋ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 15,000 ਰੁਪਇਆ ਬਣਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ 1 ਸਾਲ ਮੈਂ ਬੜੇ ਮਿਹਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਾਰੇ, ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾੜੂ ਪੁੱਤਰ ਵਾਂਗੂ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਯਾਰ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੇ, ਮਿਲਿਆ ਕੀ? ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ 15,000 'ਚ ਲਟਕਿਆ। ਤੋ ਕਹਿੰਦਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ 13ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਪਈ, ਸੈਲਰੀ ਆਈ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਰਚ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਸੈਲਰੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਦੇਤੀ। 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਸਟਾਫ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੀ ਨਾਂ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਨਾਂ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਨਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਾਈਕਲ। ਮਾਈਕਲ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਗੋਰੇ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਝਟਕਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਓ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਖੜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਰੱਬ ਵੱਲ ਸਿੱਧਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਕੜੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੂੰ ਜੋ ਕਰਦਾ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਰਚਾ ਪੜਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਤੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹੇਂਗਾ। ਪਰਚਾ ਫੜਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਗਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਲੈ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਵਾਇਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਵੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਕੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਇਲਟ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਿਆ, ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਉਣ ਦਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਦਬਕੇ ਮਾਰੇ, ਰਹਿ ਇੱਥੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਤੈਨੂੰ ਅਕਲ ਆਵੇ। ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਦੇਹ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਈ ਫਾਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦਵਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਬਣਾਇਆ ਉੱਥੇ ਦਾ। ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ? 2,75,000 ਰੁਪਇਆ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੈਲਰੀ।
ਜਿਹੜਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਿਹਾ ਉਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਵਾਇਆ ਔਰ ਮੇਰੀ 2,75,000 ਸੈਲਰੀ, ਕਹਿੰਦਾ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਸੈਲਰੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾ ਉਹ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਗੱਪਾਂ, ਝੂਠ। ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਨਾ ਬੱਸ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਦਿਆਂ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ 5 ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ 2 ਮੱਛੀਆਂ ਨਾਲ 5,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜਾਤਾ। ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਬੜਾ ਬੰਦਾ ਝੂਠ, ਨਰਾ ਝੂਠ, ਏਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ 5 ਰੋਟੀਆਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰਜਾ ਕੇ ਦੱਸ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਵਾ? ਝੂਠ ਲੱਗਦੀਆਂ ਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉਹ ਝੂਠ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ 5 ਰੋਟੀਆਂ ਨਾਲ 5,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜਾਤਾ ਤੇ ਵੱਧ ਕਿੰਨੇ ਟੋਕਰੇ ਗਏ? 12। ਇਹ ਆ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੱਲ ਅੱਜ ਤੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਇਆ ਤੋ ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਵਾਵਾ ਥੋੜਾ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਜਿਹਾ ਵੀ ਆ ਤੋ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇੱਕ ਸਕੂਟਰੀ ਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕੂਟਰ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, 3 ਭਰਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਲੜਿਆ ਕਰੋਗੇ ਬਾਅਦ ਚ ਆਪਸ ਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹੀ ਹੱਸ ਪਏ ਹੈ। ਤੋ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਡੈਡੀ ਸਾਡੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਦੱਸਣ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਜਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਚ ਇਦਾਂ ਚਲਾਉਣ ਡੇ ਆ ਤੇ ਗਾੜੀ ਰੇਤਾ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਡੈਡੀ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੰਘਣਾ। ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਕਈ ਗੱਲ ਨੂੰ 3-4 ਸਾਲ ਲੰਘੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖਲੋਤੇ, ਸਾਡੇ 3 ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਪਾਸਟਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਖੱਬਿਆਂ ਤੋਂ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਜੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 3 ਭਰਾ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜਿਆ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਂ ਚਲਾਉਣਾ ਮੈਂ ਚਲਾਉਣਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਜੀ ਜੋ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਵਫਾਦਾਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹੋ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਆ ਜਾਏ, ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਚ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੰਡ ਬੜੀ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੰਡੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਸਾਹਿਲ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਹਾਂਗੀਰ, ਉਹ ਏਕਲ ਗੱਡੇ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਹੁਣੇ ਆਓ, ਹੁਣੇ ਆਓ। ਹੈ ਅਸੀਂ ਗਏ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਅੱਜ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਠੰਡ 'ਚ ਪਏ ਫਿਰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ 2 ਲੱਤਾਂ ਮਾਰ ਕੇ, ਇਹ ਜੀ ਠੰਡ ਬੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜੀ ਦੁਆ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਗਾੜੀਓ ਕਹਿ ਦੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾਣਾ, ਠੰਡ ਬੜੀ ਆ, ਤੇ 10 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਠੰਡ ਬੜੀ, ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆ। देखो मेरा प्रभु, मेरा यीशु मेरे और आप दी खातर स्वर्ग छड़ के धरती ते आ गया। बोलो हालेलुया। इसलिए की कहता है 102 नंबर जबूर ओदी 17 आयत, उसने लाचार दी प्रार्थना वाल मुंह कीता ते उन्हां दी प्रार्थना नूं तुच्छ ना जानिया। किहदी प्रार्थना वाल मुंह कीता? लाचार। लाचार ते आपां बनदे नहीं, ते फन्ने खां बनदे आ। एक कहानी आउंदी हुंदी ना, पाटे खां ते नाडू खां, किताबां च जदों असीं पढ़दे हुंदे सी ना, तो असीं पढ़ी सी ओह कहानी है। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਨਹਿਰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਪੁਲ ਬਣਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਕਾਹਦਾ? ਰੁੱਖ ਵੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੰਘ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਨਿਓ ਆ ਗਿਆ ਪਾਟੇ ਖਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਨਿਓ ਆ ਗਿਆ ਨਾਡੂ ਖਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਪਿਛਾਂ ਜਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲੰਘਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਪਿਛਾਂ ਜਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲੰਘਣਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਨੂੰ 2 ਬੱਕਰੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ।
एक बकरी उधरों आई ते एक बकरी उधरों आई है। ते पाटे खां ते नाडू खां आकड़ च लड़ लड़ के ते किथे डिगे, पानी च डिगे। तुहानूं डुमचू डुमचू करदे ते मुड़ तां नूं वेंदे भी बकरियां भी दोवें आ गईयां। जदों बकरियां आमो सामणों आ गईयां, एक बह गई ते दूजी उहदे उत्तों दी लंघ गई। फिर कहंदे ओ पाटे, कहंदा हां नाडू, ओ कहंदा साडे नालों ते बकरियां चंगियां। नीवें नहीं होना चाहुंदे आपां, झुकना नहीं चाहुंदे आपां। मेरा यीशु मसीह सब तो नीवा हो गया मैनू बचाउण दे लई, आप नूं बचाउण दे लई। बोलो हालेलुया। मैं क्यों ना नीवा हुंदा ओहदे अगे। सुनो 103 नंबर जबूर दे विच फिर आइए 10 आयत। ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਕਿਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ? ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਅਨੁਸਾਰ। ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਕਰ। ਕਿਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ, ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 13 ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤਰਸ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਡਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤਰਸ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਆ ਉਹਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਸੂਟ ਵਾ ਆਪਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ, ਆ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਪਾਏ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੋ ਪਾਏ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਸੱਦ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਜੁੱਤੀ ਘਰ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਕੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨੋਰਮਲ ਰਹੋ, ਆਮ ਰਹੋ, ਖੁਦਾ ਵਧਾਈ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੋਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। बोलो जोर से हालेलुया। 17 यहोवा दी दया आद तो अंत तक अपने डरन वालियां उत्ते किन्ना उत्ते बोलदे नहीं, किन्ना उत्ते? भुक्की खाने वाले उत्ते, तमाकू लाने वाले उत्ते, गाना कड्डण वाले उत्ते, हैं विचार करने वाले उत्ते। एक साडे भाई लिए मैं दुआ करन चल गया, ऑपरेशन होया ओहदा, ऑपरेशन थिएटर चों बाहर आया, उदों मैं चल गया। मैं दुआ कर लगा, लागे साडा एक होर भाई खलोता, कहंदा हस पिया, कहंदा ओ पास जी इहदी कादी दुआ कर लगे जी। मैं कहा क्यों, की गल होया? कहंदा इन्हते जदों ऑपरेशन थिएटर च खड़न लगे ते मैनूं कहंदा भी ओहनूं जाके सुना दे दी, मैं ठीक हो गया हूं, तैनूं मिलना गाड़ी तुसीं समझो। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਨੇ ਪਿਆ ਮੰਜੇ ਤੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਾਦੀ ਦੁਆ ਕਰਨੀ? ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਯਿਰਮੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇਸ ਪਰਜਾ ਲਈ ਦੁਆ ਨਾ ਕਰੀ। ਲਿਖਿਆ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਦਇਆ ਆਦ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਯਹੋਵਾ ਤੋਂ ਡਰਦੇ। ਯਹੋਵਾ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਆ? ਯਹੋਵਾ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਾਪ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਆ। बोलो जोर से हालेलुया। ते लिखिया ओदा धर्म पुत्रां पोतरियां तीक, अर्थात लिखिया, अर्थात दा मतलब वा ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨੇਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਫਰਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਭਾਈ ਦੱਸਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਚਲ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਲਿਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਓ, ਆਵੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਮੇਰੇ। ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ। ਆਪਾਂ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖੀਏ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਸਹੀ ਧੜਕਦਾ ਵਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆ ਨਬਜਾਂ ਸਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਕਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਸਹੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। मैं सही तरीके नाल चल सकदा, सही तरीके नाल है सौ सकदा, उठ सकदा, सही तरीके नाल अपना काम, ओदी कृपा आ। बोलो हालेलुया। कलाम दे विच लिखिआ ना तुहाडी देही पवित्र आत्मा दा की आ मंदिर है। तो अगर साडी देही भी पवित्र आत्मा दा मंदिर है तो हम अपनी देही दे नाल भी परमेश्वर दी की करनी आ, वडियाई करनी है। हालेलुया। इसलिए सदा धन्नवाद करते रहना खुदा दियां रहमतां लई, ओदियां बरकतां लई, ओदियां वफादारियां लई, ओदियां भलाइयां लई। जोर से बोलो हालेलुया। जबूर नंबर 104 24 आयत। हे यहोवा तेरे काम किड्डे ढेर सारे हन, तैं इन्हां सारियां नूं बुद्धि नाल साजिया, धरती तेरियां रचना नाल भरी हुई है। धरती परमेश्वर दीयां रचनावां दे नाल, और उन्हां रचनावां विच परमेश्वर दी सब तो उत्तम रचना जिहड़ी है वो कौन है? बोलदे नहीं कौन वा? कहो मैं वा। कहते जी सानू की दिता रब ने? अपने वाल झाती मारो जरा। आ यूट्यूब दे उत्ते ना एक ऐड आउंदी है, मनहा नां दी एक बेटी दी, ठीक है, ओनू बीमारी लगी, ओदियां हड्डियां खुरदियां, ते ओदी ऐड दिंदे आ भी इस बच्ची दी हैल्प कीती जावे, क्योंकि जिहड़ा इहनू इंजैक्शन लगना एक टीका 18 करोड़ दा आउणा। वेखो खुदा ने तुहाडे अंदर जिहड़े अंग पाए करोड़ां करोड़ां दे आ। हालेलुया। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਸੇਫ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦਿਲ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ 2.5-3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ 2.5-3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸੇਫ ਵਾ। ਜੇ ਪਾਉਣਾ ਪਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੂਗਾ ਫਿਰ। ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ? ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਸੁੱਖੇ ਦਾ ਡੈਡੀ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਨੇ ਆ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਫਿਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਾ ਛੜੀਆਂ ਮਾਰੀਏ ਰੱਬ ਨੂੰ। ਆ ਕਈ ਮੱਝਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੌਣ ਲੱਗੀਦਾ ਤਾਂ ਛੜੀਆਂ ਜੀਆਂ ਮਾਰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਭਲਾ? ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਭਲਾ? मैं छोटा जिहा हुंदा सी ते कहंदे हुंदे सी ਇਹ ਆ ਮੱਝ ਚੋਣੀ ਨੂੰ ਨਿਆਣਾ ਪਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਨਿਆਣਾ ਪਾਓ? ਰੱਸੀ ਜੀ ਫੜ ਲੈਣੀ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਿਆਣਾ ਪਾਓ? ਪਾਉਣਾ ਜੂੜ ਤੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਰੱਖਿਆ? ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਰੱਸੀ ਜੀ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਿਆਣਾ ਪਾਓ, ਇਹ ਕੀ ਮਤਲਬ? इदा ही शैतान भी तुहानू कहंदा है न्याणा वा, पर पता नहीं जूड़ जे है लत्तां लैंदा तुहाडियां बन। एक मझ इदा बड़ी मछरी ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਉਹ ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਕਿੱਲਾ ਤੜਾ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਭੱਜ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੋਂ ਗਈ। ਉਹ ਘਰ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਨੂੰ ਸੂਤਰ ਕਰੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਮੱਝ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬੰਨ ਤੇ ਡਾਂਗ ਫੇਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਉੱਥੇ ਤੱਕ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵਾਪਸ ਆਈ। कई लोगों की जिंदगी का हाल भी इदा का ही है, वो डांगा खा के चर्च च आउंदे आ। मैं ना कई बार मैनूं दुख भी हुंदा ते हासा भी हुंदा, जदों चंगे भले होणगे उदों बंदगी ते आउणा नहीं, ते जदों पै जांदा ना फाह पै जांदा उदों कहंदे पास्टर जी रोज ही साडे घर दुआ करो, रोज ही।
ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਵਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਬਾਹਾਂ ਹੀ ਇਕੱਲੇ ਆ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਘਰ ਰੋਜ਼ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 5-10 ਸਾਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪਾਸਟਰ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੀਏ। ਸਾਡਾ ਪਾਸਟਰ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੀਏ। ਹੈ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪਾਸਟਰ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਕੇ ਚੁੱਕਦੇ ਨਾ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮਰਨੇ ਪਏ ਤੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣ ਡਿਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ। ਦੇਖੋ ਕਲਾਮ ਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਤਰਸ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸੇਵਕ ਵਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਪਤਰਸ ਹੁਣੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਘਰਾੜੇ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਉਹ ਵੀ ਘਰਾੜੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਤਰਸ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਸੁੱਤਾ ਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਕਮਲ ਪਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਮੋਸਟਲੀ ਕਲੀਸਿਆ ਕਿਦਾਂ ਦੀਆਂ, ਪਾਸਟਰ ਜਾਗਣ ਡਿਆ ਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਘਰਾੜੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਆ। ਨੌ ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਮੈਂ। 9 ਵਜੇ ਦੀ ਸਿਆਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਘਰ ਚ ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਭੈਣ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ, ਜੈ ਮਸੀਹ ਪਾਸਟਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੌਂ ਹੀ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੌਂ ਗਏ। ਆਜੋ ਆਜੋ ਆਜੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜੰਨੇ ਨਹੀਂ, ਆਜੋ ਆਜੋ ਆਜੋ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਏਦਾਂ ਸੁੱਤਾ। ਨੌ ਵਜੇ ਇੱਕ ਨਿਆਣਾ ਉਹਦੀ ਕੱਛ ਚ ਪਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਤਾਂ ਚ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ 9 ਵਜੇ ਘਰਾੜੇ ਮਾਰਨ ਡੈ ਪੈਂਦੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਬਰਕਤ ਲੈਣ ਦਾ ਸੋਚਦੇ ਆ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਹੀ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੰਦਗੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਸ ਆਵੇ ਸੌਣ ਹੀ ਲੱਗੇ ਆ, ਸੌਂ ਜਾਈਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਆਣਾ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਉੱਠ ਕੇ ਗਿਆ ਅੰਦਰੋਂ, ਡਾਂਗ ਲਾ ਕੇ, ਕਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਤੈਨੂੰ? ਚੱਲ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੈਜਰ ਮਾਰਨਾ। ਉਦਾਂ ਮੈਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਥੱਕਿਆ ਤੇ ਲੜਾਈ ਵਾਰੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਾਕਾ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਿਆ? ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਨਿਆਣੇ ਤੋਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਫੇਰ ਇਕੱਠੇ ਨੇ ਖੇਡਣਾ। ਤੂੰ ਮੈਂ ਡਾਂਗ ਕੱਢਣ ਲੱਗਾ, ਕੱਢਾ ਬਹਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮਾਰਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਜੀ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਜੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦਗੀ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਐ ਕਰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਓ, ਉਹ ਮੰਮੀ ਸਾਡੀ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਗਵਾਹ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ। ਖੁਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਦੌੜ ਵੀ ਲਾਉਣੀ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਵੀ ਖੇਡਣੀ, ਫਿਰ ਸਕੂਲੇ ਜਾਣਾ, ਸਕੂਲੋਂ ਆ ਕੇ ਪੱਠੇ ਲੈਣ ਜਾਣਾ, ਪੱਠੇ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ ਜਾਣਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੰਦਗੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਫਿਰ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਵੀ ਲਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੰਦਗੀਆਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਵੀ ਖੇਡਣੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕੀ ਸੋਚਦਾ? ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ, ਵੇਖੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੰਮ ਤੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਐ ਡਿੱਗਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਕੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ। ਕੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਇੱਕ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਹਾਏ ਯਾਰ ਤੇ ਬੜਾ ਥੱਕ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣੇ ਕੋਈ ਭੂਤ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਲੈ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਥੱਕੇ ਆ। ਯਾਰ ਵਫਾਦਾਰ ਬਣੀਏ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦਾ? ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਨੂੰ? ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਕਾਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਜਵਾਨ ਥੋੜਾ ਥੱਕ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਥੱਕ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਰੈਸਟ ਤੇ ਆ।
ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਢਾਹ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਰੈਸਟ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊ? ਸਦਾ ਦਾ ਆਰਾਮ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਰਚਨਾ ਜੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ। 25 ਚ ਲਿਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਡਾ ਤੇ ਚੌੜਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭੁੜਕਣ ਵਾਲੇ ਅਣਗਿਣਤ ਹਨ, ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੀਵ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੈ ਲਿਵਿਆਥਾਨ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਗਰਮੱਛ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਲਈ ਰਚਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੇਰੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਜਾਨਵਰ, ਪੰਛੀ, ਮਗਰਮੱਛ, ਸਭ ਕਿਹਦੀ ਉਡੀਕ ਚ ਵਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਿਹਦੀ ਉਡੀਕ ਚ? ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਡੀਕਾਂ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੋ ਰਹੀ। ਲਿਖਿਆ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੁਗ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਖੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਰੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੀ ਮੁੱਠੀ ਖੋਲ। ਪਰ ਮੁੱਠੀ ਖੋਲਦੀ ਭਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਖੋਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਏਦਾਂ ਆ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਸ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਚਰਚ 'ਚੋਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 500 ਰੁਪਈਆ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ 100 ਆ, ਚਲੋ 500 ਸਹੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰਿਆ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਚੱਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਇਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਓ, ਪੈਂਟ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਤਨੀ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਹੀ, ਤੇ ਹੱਥ ਮੇਰਾ ਐ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਚੱਲ ਸ਼ੈਤਾਨਾ ਬਾਹਰ ਹੋ। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। कई बार सानू पवित्र आत्मा कहता है, पर असीं कहने नहीं प्रभु कमेटी तारन वाली है, नहीं प्रभु किस्त देण वाली है। ये तेरियां कमेटियां, तेरियां किस्तां कदे नहीं खत्म होणियां जे तेरी कमेटी प्रभु वाल नहीं जाती थी। बोलो सारे हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। लिखा, तू अपनी मुट्ठी खोलदा ते ओ पदार्थां नाल रज जांदे, तू अपना मुखड़ा लुकाउंदा है ते ओ घाबर जांदे। ते आपां क्यों ना घाबरीए? खुदावंदा तू मैनू किते नजर नहीं आउंदा, खुदावंदा तेरी हजूरी मैनू महसूस नहीं हुंदी। एक तड़फ होनी चाहिए है तुहाडे अंदर। मैं जदों दुआ ना कीती होवे, मैनू उदों लगदा मैं कल्ला पिया फिरदिया, लगदा नहीं भी नाल प्रभु हैगा। फिर लिखिया, तू उन्हां दा साह कढ लैंदा ते ओ प्राण त्याग दे ते मुड़ अपनी मिट्टी विच रल जांदे हन। तू अपना आत्मा घलदा ते उत्पन्न हो जांदे हन, अते तू जमीन नूं नवां भी बना दिंदा है। बोलो सारे हालेलुया। ये सब कुछ परमेश्वर करदा जे, इसलिए परमेश्वर दे उपकार कदे नहीं भुलने। बोलो हालेलुया। अपनी अखां दे वाल देखो, मैं चंगा भला देख रहा, मेरे तो अद्धी उम्र दे आंदे नूं ऐनक लगी हुई आ, मेरी नजर चंगी भली, मैं अपनी इस नजर दी क्यों ना खुदा दा धन्नवाद करा। बोलो हालेलुया। मेरी लत्तां सही सलामत है, मेरे तो अद्धी अद्धी उम्र दे पौड़ियां नाल तुरंदे आ, और मैं तां वी खुदा दा धन्नवाद नहीं करदा। असल च कारण की आ? कारण ओही आ जिहड़ा आदम हवा नाल खेड खेडी ना शैतान ने, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉੱਥੇ ਦਵਾਉਂਦਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੈ ਸਾਰਾ ਬਾਗ ਦੇਤਾ, ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਧਰ ਵੇਖ ਉਧਰ ਵੇਖ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਈਕਲ ਹੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੂੰ ਕਹਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਿਆਂ ਕਰਦੇ? बोलो सारे हालेलुया। और जोर से बोलो हालेलुया। साडे भाई मेजर दे बेटे दी डेथ हुई सी, इन्हें तां भी अपने पैरां ते खड़े होकर गवाही दी।
पर हुण इह गां खुदा दी बरकत नूं भुल ही गया है। हालेलुया। कदी इहने मैनूं फोन करना, कदी पास्टर अज नूं फोन करना भी मैनूं काम मिलना चाहिए। अज नूं काम मिलिया कि दूजिਆਂ नूं काम दे नाल खड़दा ते इहने गवाही दित्ती नहीं, खड़े हो गए। क्यों भाई मेजर? असीं सोचते हाँ दवांगे गवाही, दवांगे गवाही। एक गल याद रखो, तुसीं किन्ने भी उपर चल जाओ, शैतान तुहानूं वरगलाउणों नहीं जे हटदा। दाऊद राजा बन गया सी, शैतान आके दाऊद नूं कहंदा वेख किन्नी प्रजा तेरे अगे, इन्हां दी गिणती कर सारियां दी। ਉਹਦੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਗਲਤੀ ਉਹ ਨਾ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ। ਖੁਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸੂਈ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿਓ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਉਸ ਦਾ 12 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 17 ਆਇਤ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੀ ਬਾਈਬਲ ਉੱਤੇ 17 ਆਇਤ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ 17 ਆਇਤ ਹੈਗੀ ਆ। 16 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਾਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਅਤੇ ਅਜਗਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ 17 ਆਇਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਵੀਂ ਬਾਈਬਲ ਉਹਦੀ 17 ਆਇਤ ਸੋ ਹੋਏਗੀ। ਲਿਖਿਆ ਅਜਗਰ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਆਇਆ। ਕੌਣ ਹੈ ਅਜਗਰ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਉਹਦਾ 12 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 17 ਆਇਤ। ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਭ ਨੂੰ? ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਅਜਗਰ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਆਇਆ। ਕੌਣ ਹੈ ਅਜਗਰ? ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਕਲੀਸਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ, ਯਿਸੂ ਦੀ ਸਾਖੀ ਭਰਦੇ। ਸਾਖੀ ਭਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਭਲਾ? ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਯਿਸੂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਬਰੇਤੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਸ਼ੈਤਾਨ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਖੁੱਲਾ ਮੁਖੱਲਾ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਬਰੇਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਜਿਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਚ। ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਨੰਗ ਭੜੰਗੇ ਲੰਮੇ, ਖੁੱਲਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੱਚਣ ਦਿਆਂ ਹੁੰਦਾ। ਲਿਖਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਬਰੇਤੇ ਤੇ ਜਾ ਖਲੋਤਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰ ਲਈ। ਕਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਤੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਯੁੱਧ ਜੱਦ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜੀ ਗਵਾਹੀ ਬਣਾਵੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਫੇਰ ਦਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਡਰੂਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੌਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਫਾਲਤੂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਦੱਸੋ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆ ਕਿੱਡਾ ਸਾਰਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੂਈ ਵੀ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਚਾਹੇ ਗਵਾਹੀ ਛੋਟੀ ਆ ਚਾਹੇ ਵੱਡੀ ਆ, ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਲਾਲ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜਾਓ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਾਓ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਰਾਈਵਰ ਜੇ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਈ ਫਾਈ ਡਰਾਈਵਰ ਜੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਬੁੱਝ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਜੇ। ਹੈਗੀ ਡਰਾਈਵਰੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਭਾਵੇਂ ਟੰਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਵਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲੋਕ ਘੰਟੇ 'ਚ ਫੁੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿੱਤੂ ਕੌਣ? ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਪਰ ਹੋਰ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਲੀਸਿਆ ਵਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਪਾਸਟਰ 15 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਲੀਸਿਆ 10 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਬੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।
ਕਹਿੰਦਾ ਵਧੀਆ ਨਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਕੰਮ? ਐਤਵਾਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਰਾਤ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਆ ਜਾਈਏ, ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਚਾਹੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਚੱਲਣ ਦੋ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੱਥੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਪੁੱਛੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਤਮ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹੋਵੇ ਧੰਨਵਾਦ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਆ? ਭਲਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਅਯੂਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਹੋਵੇ ਤੇਰਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਿਪਤਾ ਵਾ। ਉਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ? ਉਹਦੀ ਔਰਤ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ? ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ 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 ਅੜਿਆ ਤੇ ਖੜਿਆ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਡਬਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਯੂਬ ਪੂਰਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਅਯੂਬ ਵਾਲੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤੇ ਅਯੂਬ ਵਾਲੇ ਫੋੜੇ ਕਿੰਨੇ ਲੈਣੇ? ਦਾਦੇ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਿੱਛੇ ਭੈਣ ਬੈਠੀ ਆ ਗੀਤਾ, ਹੈ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵਾ ਅੱਜ ਉਹਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਤੋਂ ਗੜ ਹੱਡ ਤੇ ਦੂਜੀ ਦੇ ਹੋ ਜੇ, ਦੂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਰ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜੇ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜੇ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜੇ। ਉਹ ਜੇ ਬਰਕਤਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਤੇ ਫੋੜੇ ਫਾੜੇ ਵੀ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਗੜ ਗੁੜ ਵੀ ਕਢਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਇਹ ਫੇਰ ਹੀ ਨਿਖਰੀ ਦਾ ਵਾ। ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੂੰਹ ਪਰ ਕੇ ਅਯੂਬ ਕੋ 500 ਗਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਅਯੂਬ ਦੇ ਸਿਰ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰ ਦੀ ਤਲੀ ਤੱਕ ਕੀ ਸੀ? ਬੋਲੋ, ਫੋੜੇ ਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਲੈਣੇ ਆ? ਅਯੂਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾੜਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਲਈਏ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਡੀ ਜਿੱਦਨ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਦਾ ਨੋਟ ਦਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਡੈਡੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਤੇ ਜਿੱਦਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 10 ਰੁਪਏ ਬਣਾਉਣ ਉਦੋਂ ਚੱਲ ਬੁੱਢਿਆ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਡੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਦੋਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੀ ਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦਾ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਾਸਟਰ ਚੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਗੰਜਾ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਸਟਰ ਚੁਣਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੌਕ ਬੜਾ ਹੱਸਣ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਡਿਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣ ਡਿਆ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਮਾਂ ਕਾਬੂ ਆਇਆ ਅੱਜ ਫੇਰ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਹਾਗੜਾ ਕਾਲਾ ਜਿਹਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਜੇ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕਾਲਾ ਸੀ, ਤਵੇ ਵਰਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਪਾਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਓਹ ਸੌਰੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੇਖੋ ਕਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣਦਾ, ਮੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣਦਾ, ਪਤਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣਦਾ, ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣਦਾ, ਗੰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣਦਾ। ਏਲੀਆ ਦੇ ਬੜੇ ਚੇਲੇ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਏਲੀਆ ਦਾ ਡਬਲ ਮਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਨਹੀਂ ਕਹੋ ਗੰਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬੋਦੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਜਾਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਦੇਖਿਆ। ਕਿਉਂ ਭਲਾ? ਏਲੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾ, ਮੈਂ ਗਲੀਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੂੰਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜਿੰਦ ਦੀ ਸਹੁੰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦੋ ਨਾ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦੱਸ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੱਲ ਤੂੰ ਅੱਜ ਰਹਿ, ਉਦਾਂ ਉੱਤੋਂ ਕਹਿਣਗੇ ਵੇਖ ਲੋ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੜ ਗਿਆ ਚੰਗਾ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੂੰਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਤੇਰੀ ਜਿੰਦ ਦੀ ਸਹੁੰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਤੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਕੋਈ ਵੇਲੜ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੰਦਾ, ਵਾਹੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨੇ ਡਬਲ ਮਸਾ ਮੰਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਮਸਾ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ? ਅਲੀਸ਼ਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਗਲ ਗਿਆ, ਹੱਡੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਕਿਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਦਫਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ
ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਬਰਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਯਿਸੂ ਦੀ ਸੀ। ਤੋ ਵੈਰੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਨਾ ਪੱਥਰ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੀ ਕਬਰ ਦਾ ਪਰੇ ਹਟਾ ਕੇ ਤੇ ਮੁਰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਾੜਤਾ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਮੁਰਦਾ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਗੰਜਾ ਸੀ ਪਰ ਮਸਾ ਇੰਨਾ ਸੀ, ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਚਲ ਗਿਆ, ਹੱਡੀਆਂ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੈਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਕੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਕਸੀ 1 ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਏਵਰ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਡ ਪੈਰ ਦੁਖਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਪਾਕ ਨੂੰ ਦਾ ਮਸਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਏ, ਨਹੀਂ ਗੋਲੀ ਚਾਹੀਏ, ਕੈਪਸੂਲ ਚਾਹੀਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਡੈਡੀ ਦੱਸਦੇ, ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਗਿਆ ਅਮਲੀ ਡੈਡੀ ਕੋਲ। ਡੈਡੀ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਥੋੜਾ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਟੀਕਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਟੀਕਾ ਲਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਡੈਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟੀਕਾ ਵੇਖਿਆ, ਟੀਕਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਰਲੇ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਡੈਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਰਕਾ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਲਾ ਦਿੰਨਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਡੈਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਇਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੈਰ ਧੂ ਤੁਰੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਭੀਮ ਲੱਡੂ ਖਾ ਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਫੁਰਤੀ 'ਚ ਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਦੀ ਬਣੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਾਕ ਦੇ ਮਸਾ ਦੇ ਆਦੀ ਬਣੋ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਫੈਸਲਾ ਲਓ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਦਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜਾਓਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਦੁਕਾਨੋਂ ਸੌਦਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਤੇ 50 ਰੁਪਏ ਖੂਹ ਖਰਾਬੂ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਗਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 100 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਸੌਦਾ ਦੇਣ ਘੱਲੋਗੇ? ਦੱਸੋ। ਤੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਖੂਹ ਖਰਾਬੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਦੇਗਾ? ਵਫਾਦਾਰ ਬਣੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਉਹਦਾ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ